Hello students, I am Raman ma'am. Today I am going to teach you operator in C programming language. First come to the point, what is operator? Operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical and logical operation. Operator basically ਕੀ ਹੈ, एक symbol है ਜਿਹੜਾ कि perform करेगा mathematical and logical operation. There are the different types of operator available in C programming language: arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, increment and decrement operator, conditional operator, bitwise operator and special operator. ਇਹ different types of the operators ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C programming ਵਿੱਚ available ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ, remaining part I'll cover it later on. First is arithmetic operator. Arithmetic operator basically use होता है for the purpose of addition, subtraction, multiplication, division and modulus. Plus, minus, multiplication and division you already know. This is the simplest part. Last one is modulo part. इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? We take two variable A and B. A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 10 ਲਈ ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ 1। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮੋਡਿਊਲੋ ਆਪਰੇਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਹੈ A ਦੀ -10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3, ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ -1 ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲਈ ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਲਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ 1 ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ। Relational operator, basically these are used for the purpose of comparison. Here are different types of relational operator: less than equal to, greater than equal to and equal to. C. ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਇਫ A ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਅਗਰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ B ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ। ਇਫ A ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਲਈ ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 5 ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਟਰੂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਐਂਡ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਟੂ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਰ 10 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਔਰ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਟ। ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, 2 ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 30 and employee salary is less than 3000, when these two conditions are true then the result will be true, otherwise the result will be false. But in case of logical or operation, logical or ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, only one condition will be true, either one condition will be true और both condition will be true। या तो एक condition true होएगी या दोनों conditions true होणगियाँ। फॉर एग्जाम्पल A इज़ ग्रेटर दैन B और C इज़ ग्रेटर दैन D। इस केस ਵਿੱਚ या फर्स्ट कंडीशन ट्रू होएगी या दोनों कंडीशनस ट्रू होणगियाँ। दैट इज़ अंडर दी लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल नॉट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, अगर ट्रू वैल्यू ਨੂੰ फॉल्स करना है, फॉल्स वैल्यू ਨੂੰ ट्रू करना है, दैन वी यूज़ दी लॉजिकल ऑपरेटर। These are the different symbols and or not operator. Next one is the assignment operator ਜਿਹੜਾ यूज़ ਹੁੰਦਾ that is used to assign the value from right to left। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ ਨੇ, ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ A, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ B। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, A ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਵੈਲਿਊ 10। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਹੋਏਗੀ that is from right to left। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਫॉर द पॉइंट ऑफ दी वाइवा।
Increment is divided into the further two parts. First one is the pre-increment operator, second one is the post-increment operator. इसी तरह ਜਿਹੜਾ decrement है that is also divided into the two parts, pre-decrement and post-decrement. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ 1. ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਬਾਈ 1, ਮਾਈਨਸ ਮੀਨਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ 1. ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. A++ ਇਜ਼ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A+1. ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੈ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ A ਐਂਡ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲਈ ਹੈ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਲਈ ਹੈ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ A++ ਮੀਨਸ ਆਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹੇਅਰ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ. ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ. ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ 10 + 20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਕੇਸ. ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ++A. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਤੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ 21 ਹੋ ਗਿਆ. then the result will be 31. This is the major difference between pre-increment and post-increment. Thank you very much.